بدلال زمني ولك كانت وبرائي وبرائي منزل ربانية وينابي غريب عابري وفيري وفي علا وثنيتا وهديتهم عوبي والآبين العين كقد عبرت بشيني آلمين وعاري بريا وجمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Angga tinggal. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان للسحرة على مسكون الأقوام المروية الملكات المنورات يعلو عبد الله وكان قد اجتاز بأقواله كيعا قمرية القدسية عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم سيدا وحبيبا وتوابا يمسك على ويروى سفره ويعقل سهله ويسير في مدينه بسرعه سريا ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعمون البرد ويشيخ وجاههم ولا يعقل الخطيئة أجرهم فقراء وسواسوا
اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم يا باسط اليد بالعافية يا من تجار الكثير يا عفو عبدك وغني يا من تنزه في ذاته وصفاته الأهلية من أن يكون له بها نظائر وأشبه يا من تنفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجع ولا يؤول على سوى يا من استند الأنام إلى قدرته وقيومية وأرسل فضله من استرسله واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك الدجى وتوصل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورة أولهم بمعنى وبآلك وأنك بأمن البرية وسنة السلامة والندى وبأصحاب أمور الهداية والأفضلية الذي بدلوا نفوسهم لله يرجون فضلا من الله ومدد الشريعة والمناكب والخصوصية الذين استبشروا بالنعمة والفضل من الله أن توفقنا بالأقوال والأعمال إخلاصية وتنزل لكل من الحاضرين والغائبين والضرور والهدى وأن تسلنا من أصل الشهوات والأرواح القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا ونفينا كل متهمة وبلية ولا تسألنا ممن أهواه وهوى والدنيا لنا من حسن اليقين قلوبا دانية جنية وتحقق عنا كل ذنب جنينا وتصر لكل منا عيبه وأجره وأسره وإياه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما أثره وتؤمد على هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وضي ما أمن سواك بنا اللهم إنا جعلت لكل سائل مقاما وقضية ولكل راز ما أمله فيك رجاء وقد سألناك رازل مواهب الربانية وحقق لنا ما منك رزقنا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأدم أدري لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأبرا اللهم اجعل هذه بلدتنا وسائر بلاد الإسلام آمنة رحية واسقنا ويسع ثياب سبس وسبس وربا واغفر لناس هذه البلود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من برزنجي نسبته ومنتمى واجب له القوزاك ربك والرزاق والأمنية واسأل مع المقربين وكيله وسكنه واسأل الله عيبه وأزره وأسره وإياه وكاتبه وقائلها ومن أصاح إليها سمعه وأسقى اللهم صل وسلم على أول القوابل التجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما صنفت الآذان من وصفه الذري بأوضار زهرية وتسألت حضوره المحافل المنيفة بوقوده له وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين alhamdulillah para jamaah nur mudah-mudahan orang sing tabi mahabbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga orang biasa ngamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتقين وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين خير خلق الله في الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حافظ على الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا وبرهانا ونجاة Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin Ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bil khusus yang saya hormati para tokoh agama, para asatid, para sesepuh, di antaranya Bapak Haji Asep, juga Bapak Ustadz Ujang Mulyadi yang barusan telah mimpin pembacaan Maulid Al-Barjanji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Apabila kita ingin mendapatkan cahaya, baik cahaya di dalam hati kita, yakni cahaya Allah yang Allah datangkan ke dalam hati kita, nurullah allati uqiat biqalbi abdihi, cahaya Allah yang didatangkan oleh Allah terhadap hati hambanya, maupun cahaya nanti untuk menerangi kita di alam kubur, atau cahaya nanti di hari kiamat. Karena di alam kubur tidak ada penerang, tidak ada lampu, tidak ada PLN. Jadi keadaannya sangat gelap gulita. Kalau umpama enggak percaya silahkan mati duluan, nanti saya nyusul. Demikian pula di hari kiamat, keadaannya gelap gulita. Di sana enggak ada penerang lampu, enggak ada listrik. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan cahaya dari Allah, baik cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati kita sehingga hati kita terang benderang,
sehingga mata hati kita bisa melihat dengan jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang madarat, dan seterusnya. Maupun cahaya nanti di alam kubur manakala kita sudah menjadi penghuni alam kubur, dan kita pasti akan menjadi penghuni rumah masa depan kita yang namanya alam kubur. Mau tidak mau, setuju nggak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, pasti satu saat kita akan mati dan akan menjadi penghuni rumah masa depan kita yang namanya alamul qabri, alam kubur, alamul barzah, alam barzah, maupun cahaya nanti di hari kiamat. Juga barang siapa yang ingin mendapatkan burhan. Burhan ini bisa diartikan petunjuk dari Allah, atau bisa diartikan hujjah untuk kita nanti di hari kiamat. Juga barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, kesentausan, kebahagiaan nanti di hari kiamat, maka hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu. Hendaklah ia menjaga, memelihara, memperhatikan sholat fardu 5 waktunya, jangan diabaikan, jangan dilalaikan, jangan diremehkan, jangan dianggap enteng. Perintah sholat 5 waktu ini harus diutamakan daripada perintah-perintah yang lainnya yang datang dari seluruh manusia. Karena perintah sholat ini adalah merupakan perintah secara langsung dari Allah, yang diterima langsung oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu kemudian diwajibkan sholat 5 waktu ini kepada setiap orang Islam yang mukallaf, orang Islam yang sudah balik, yang berakal sehat, yang akalnya masih waras. Jadi sholat 5 waktu ini diperintahkan, diwajibkan kepada orang Islam yang sudah balik. Anak kecil yang belum balik belum diwajibkan sholat. Akan tetapi kedua orang tuanya diwajibkan untuk memerintahkan anaknya melakukan sholat ketika anaknya sudah sampai pada usia 7 tahun. Walaupun anak yang pada usia 7 tahun belum wajib sholat, namun wajib orang tuanya memerintahkan kepada anaknya yang sudah usia 7 tahun untuk mengerjakan sholat, yaitu dalam rangka mendidik agar anak-anak kita dari semenjak usia 7 tahun sudah terbiasa melakukan sholat, sehingga manakala mereka sudah mencapai usia balik, oleh karena sudah terlatih, sudah terbiasa dari kecil, dari usia 7 tahun, sehingga manakala mereka udah balik, mereka nggak usah disuruh lagi, karena udah kebiasaannya begitu. Berdosa sekali orang tua yang rajin sholat tapi anaknya nggak disuruh sholat. Ini orang tua seperti ini bisa-bisa nanti di hari kiamat diseret sama anaknya ke neraka. Nauzubillah min. Wajib kita jangan memikirkan keselamatan diri kita sendiri, pikirkan keselamatan istri kita, anak kita nanti di hari kiamat bagaimana. Apalagi seorang kepala rumah tangga, seorang kepala keluarga, kalau membiarkan istrinya, anak-anaknya melakukan perbuatan dosa dengan cara meninggalkan sholat, itu suami seperti ini namanya suami dayus. Suami dayus, seorang bapak yang dayus, walaupun dia sholatnya rajin, selalu berjamaah, tahajudnya tiap malam, diharamkan mencium baunya sorga. Jangankan masuk sorga, mencium baunya sorga aja diharamkan. Kalau kita membiarkan keluarga kita tidak mengerjakan sholat, diantep ya. Wajib kepala rumah tangga, wajib kepala keluarga seorang bapak memperhatikan sholat istri dan anak-anaknya, memerintahkan mereka untuk disiplin mengerjakan sholat. Jadi kita jangan hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri,
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Di sini diterangkan dalam sebuah hadis, man hafaza ala salawati kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini harus kita jaga. Jaga bukan hanya dalam hal waktunya. Selain kita menjaga waktu-waktu sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu masing-masing sudah ada waktunya. Kapan mulainya, kapan habis waktunya. Itu sudah ada ketetapannya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, selain kita menjaga, memperhatikan waktu-waktu sholat, juga menjaga, memelihara, memperhatikan keparduan sholat. Rukun-rukun sholatnya dijaga, dipenuhi, dilaksanakan, jangan diabaikan. Karena enggak sah sholat yang kita kerjakan, atau tidak dianggap kita mengerjakan sholat apabila kita meninggalkan rukun-rukun sholat. Misal kita sholat tapi sujudnya 1 kali, yang nggak dianggap sholat. Wajib setiap 1 rakaat sujudnya 2 kali. Atau misal kita nggak itidal, setelah ruku langsung sujud, nggak sami Allah, nggak dianggap sholat itu, karena meninggalkan rukun sholat. Jadi yang harus kita jaga juga adalah rukun-rukun sholatnya, keparduan sholatnya, kesunahan sholatnya, baik kesunahan sholat yang ada di dalam sholat ketika kita sedang mengerjakan sholat, seperti sunnah ab'ad yang jumlahnya ada 7, sunnah hayat yang jumlahnya sangat banyak, atau kesunahan sholat yang disunahkan kita kerjakan sebelum kita melakukan sholat fardu, seperti azan, iqomah, atau kesunahan sholat yang sudah dikerjakan manakala kita sudah selesai mengerjakan sholat fardu, seperti berzikir, wiridan, berdoa. Itu masih satu paket. Nah, itu pun harus dijaga. Yang penting kan sholat, wiridan nggak perlu. Nggak bisa begitu, coy. Itu satu paket, coy. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu paket itu. Iqomah, azan, sholat fardunya, wiridannya, zikirnya, berdoa, satu paket itu. Jadi jangan sepotong-potong mengerjakannya. Ini kalau ada orang suka sholat nggak pernah wiridan, itu disindir sama santri. Santri kan di Kobong suka bercanda. Ada santri, temennya santri ini nggak pernah wiridan. Ya disindir sama santri-santri yang lainnya. Kompak dia baca sairan. Man taraka sholah fahuwa kirdun. Man taraka sholah. Man tarakal wirda fahuwa kirdun. Terus sama teman-teman yang lainnya diartikan, siapa meninggalkan wiridan, dia adalah monyet. Itu santri dulu suka bercanda sama teman-temannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngadat cabok yang ngadat mah. Bae teh sia kaing. Pasti aja ngayo, nek ngadu ilmu naon aing. Lawang we. Itu gitu kayak ini mau. Sion-sion teuing atuh. Para jamaah yang dimuliakan, bisi orang Wahabi ngadat, tak datang ka imai lah. Bacok wae. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sebaliknya, wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuron wa burhanan wa najatan. Dan barang siapa yang tidak menjaga, yang tidak memelihara
terhadap sholat fardu 5 waktu, baik ia tidak menjaga dalam hal waktunya, jadi suka menangguhkan waktu sholat, suka menanti-nanti, suka ngengke sholat, akhirnya jadi bangke, engkewe engke-engkean, akhirnya can sempet sholat, kaburu di sholat, kaburu paeh. Entak sholatlah kalian di belakang imam sebelum kalian disolatkan di depan imam. Sebab satu saat mau tidak mau kita akan disolatkan di depan imam, yaitu manakala kita sudah tidak bernyawa, manakala kita sudah jadi bangke, jadi mayit. Mayit artinya bangke. Mayit artinya bangke. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijaga, artinya ia tidak disiplin mengerjakan sholat. Jadi ngengkeng sholat, padahal di nasairan diterangkan, ulah ngengkeng sholat, matak lengit kaberkahan. Sholat wajib dilakonan, sanajan repot ulah ditinggalkeun. Sahawani ninggalkeun sholat, ku Allah bakal dilaknat, disiksa malaikat, adug lajar barisa sambat. Sawani ninggalkeun sholat, sawaktu anu nyata, henteu sholat bari dihaja, bakal dibelem di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ulah ngalalaurakeun salat, ulah ngengke-ngengke salat, bisi diangkat kaberkahan ku Allah, bisi hirupna teu berkah. Nauzubillah min dzalik. Lamun hirup teu berkah bakal loba musibah, loba malapetaka, loba ujian, loba cobaan, loba fitnah. Jadi hidup man teu tenang. Teu tenang sanajan hartana loba ge. Ciri hirupna teu berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun satu hal yang perlu kita perhatikan, ya jangan sampai sholat dikerjakan, tapi di hari kiamat sholat yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia ditolak oleh Allah. Nah ini harus kita perhatikan. Tentu kita nggak mau sholat yang telah kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai mukallaf sampai kita disolatkan, tentu kita nggak mau di hari kiamat sholat kita ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Tentu kita ingin sholat kita diterima, ingin pasti. Entah ingin mah itu normal. Kita nggak mau sholatnya ditolak, sebab kalau sholat kita ditolak, maka amal kebaikan yang lainnya, amal soleh yang lainnya, ibadah yang lainnya akan menjadi sia-sia, tidak akan diperiksa oleh Allah. Jangankan diberikan pahalanya masing-masing, diperiksa gente, menjadi sia-sia. Kan yang paling pertama kali akan diperiksa adalah sholat, bukan yang lainnya. Sehingga sholat ini menjadi barometer, menjadi tolok ukur terhadap diterima atau tidaknya, diperiksa atau tidaknya, diberikan pahala atau tidaknya amal kita yang lainnya. Itu sangat amat bergantung kepada sholat fardu 5 waktu. Jadi utamakan sholat fardu 5 waktu ini. Ulah katakan tahajud unggal penting ari subuh tara. Belegu ke jelema. Belegu banget teh jelema. Lain teh baik deui teh mah jelema sarua jeung make kacamata teh make celana teh baju. Ka pasar mah. Coba bayangkan Mang Adai. Tahun Mang Adai ka pasar make kacamata hidung, make sepatu hidung, make dasi hidung, tapi teu make baju, teu celana telanjang kumaha tah? Medan. Halus eta. Eta kudu di videokeun, dipiralkeun eta. Inilah gambaran orang yang tahajud tiap malam tapi subuhna kalewat wae.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara 10 golongan yang pada hari kiamat nanti sholatnya oleh Allah tidak akan diterima atau akan ditolak, sehingga amal-amal yang lainnya menjadi sia-sia. Bejakan dong ya? Kira-kira ngarambek mual. So gue arek ngambek ke, gue marek balik. So ngambek sorangan. Tong eureun-eureun bika modar ngambek kadinya. Mal diladenan ieu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulah loba teh ngambek hirup mah sing tereh kolot. Bojo hirup susah yang disusah makan-makan wae deh. Ayeuna bengek akhir mah. Ya mending we atuh teu boga duit aya seseurian wae mah man. Cek batu teh jelema bahagia amat sih. Terus dah jeung hayamnya, padahal jeung bayem. Oh, ulah katingali susah ku batur mah, kudu itu kudu senang terus. Nya pelbah susah, bebejak ka batur ngobrol, dibijak-bijakon. Pelbah loba duit teh cicing we. Sieun diinjung urun. Tah kudu nama cek Allah, fa amma bi nikmati rabbika fahad. Upaya menang nikmat ceritakeun ka batur, bagi batur nikmat tuh, bagi rezeki. Alhamdulillah. Ya meuli kadu susulumputan, tatangga tibang nyium bauna wungkul jeung cangkang dialungkeun ka hareupeun tetangga. Pelebak susah mah tatangga diteang. Allah curhat. Padahal mah harus pinjam duit. Ulah gitulah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 10 golongan. Ngan kucing kuring moal diceretekeun 10-10 nah lila teuing. Lamun hiji sim kuring butuh waktu sajam 10 berarti 10 jam atuh. Anu nyentuh hate we. Hah? Ya, eta mah tergantung hatena. Lamun hatena bersih pasti kasentuh. Hatena kotor moal karasa kasentuh. Kumaha hatena jelema masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita. Kata beliau, asaratu nafarin la yaqbalullahu ta'ala salatahum. Asaratu nafarin, 10 golongan, la yaqbalu, tidak akan menerima. Sopo Allahu Gusti Allah salatahum, kana salatna itu anu 10 golongan. Ing salate iku wong 10 golongan. Ada 10 golongan di hari kiamat salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Salatnya akan ditolak oleh Allah, sehingga amal-amal yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, seluruhnya akan menjadi sia-sia. Rugi tetah? Rugi gara-gara ngalalaurakeun salat. Entah salat penting. Salat mah diibaratkeun nyawa, lamun dina awak mah. Sok. Mata urang, ceuli urang, lisan urang, leungeun urang, suku urang kabeh bisa berfungsi, bisa bermanfaat, bisa berfaedah kusabab di jero awak urang aya nyawa. Coba nyawa dicabut ku Allah dikeluarkeun. Eta anu tadi disebutan berfungsi moal. Tinggal itu mayit di tengah imah ngejepat. Matana masih kena ayat teu? Bisa ningalieun teu? Ceulina masih kena ayat teu? Bisa ngadengeun teu? Sukuna masih ayat teu? Titah lupa pisan moal. Tah, anggota badan kita yang lainnya, katakanlah itu ibarat amal-amal kita yang lain, tidak berfungsi, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak ada gunanya kalau sholatnya tidak ada. Kalau sholatnya lalaurakeun. Penting sholatnya. Saking pentingnya sholat sampai-sampai Kanjeng Nabi badai maut ge nitip ulah ninggalkeun sholat. Cek Kanjeng Nabi as-shalah, as-shalah, as-shalah. Maut Kanjeng Nabi. 100 wasiat gitu. Umatku, jangan tinggalkan sholat. Umatku, jangan tinggalkan sholat. Umatku, jangan tinggalkan sholat. Itu wasiat Rasulullah terakhir ke umatnya. Ulah ninggalkan sholat. Sebab siksaan ajab Allah di akhirat bikin jalma anu ninggalkan sholat itu berat banget, berat. Moal kuat orang. Moal kuat, sok terpercaya mangkewet, buktikan di akhirat. Eta masukin haneut. Baik, kita lanjut. Minha, di antara 10 golongan tersebut,
urang cokot anu terakhir ka 10. Berarti langsung tamat teu. Oh kudu kitu atuh. Ulah ti hiji lila teuing. Langsung 10 ge langsung tamat teu. Bulu jeung buntut bae geus. Anu ka 10na nyaeta rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Artinya seseorang yang sholatnya itu tidak dapat mencegah terhadap dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat mah sholat, tapi masih suka berbuat keji. Sholat mah sholat ngeureuyeun, tapi masih suka berbuat dosa. Sholat mah sholat ngeureuyeun, tapi masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Anu kitu disebutna STMJ. Lain susut telur madu jahe. STMJ teh sholat naon? Sholat terus. Maksiat jalan. Tah lamun aya jelema anu seperti kieu, eta teh menunjukkan bahwa sholat yang ia kerjakan selama ini belum sempurna. Dan itu menunjukkan bahwa sholat yang ia kerjakan selama ini nanti di hari kiamat akan ditolak oleh Allah. Tah lamun mung ditolak oleh Allah, tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan keji, tinggalkan perbuatan munkar. Lamun urang nyaah kana sholat anu ku urang tos dikerja, nyata urang kana sholat urang. Ya udah, itu carana. Jadi berpikir sehat lah. Ulah kieu, set. Deh. Aing sok sholatnya sholat aing moal tarimba beda aing sok main gaple. Jangan satu kitu aing sakain eureun sholatna. Sok wae eureun sia. Indraka terus nomeureun sia. Sia eureun sholat Allah mah teu rugi ieu, tetep Allah mah mul. Satu dunia orang tidak sholat, Allah tetap maha mulia, Allah tetap maha agung, Allah tetap Tuhan semesta alam. Sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah dengan engkau meninggalkan sholat. Satu dunia orang sholat semua, tidak menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Ngan orang merugi ke akhirat. Emang siapa kita di hadapan Allah? Nggak ada apa-apanya kita mah. Coba orang diri pun kusaha. Diberi sehat kusaha. Eta bapak-bapak bisa ningali diberi mata kusaha. Bapak rumah sate eta menangin bapak mata. Ulah sombong ke Allah mah. Bisa dicabok ku Allah ke. Nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya. Tinggali Fir'aun, gagah perkasa, pasukan loba, tentara loba. Tinggali ku Allah diajak modar tengah-tengah lautan. Mau bisa ngelawan Allah, mau bisa. Tuh tinggali enak Luhut Binsar Panjaitan. Nepi ka urat-urat lehernya keluar. Menunjukkan betapa agak sakitnya cabut nyawa. Ngagelempeng kos curug na itah. Sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit. Kritis, tersadar. Kalau saya katakan itu dia sudah sedang menerima akibat dari perbuatan dia yang selama ini dia lakukan kejoliman terhadap umat Islam. Tahu nggak LBP? LBP tahu LBP? Luhut Binsar Panjait. Sekarang kan dia di Singapura. Di rumah sakit Singapura. Kritis. Ke di ICU. Tapi katingali uratna nareher gelempeng. Biasanya gini di cager gede kan? Hah? Biasanya cager gede. Oh, eta mah cager gede seug atuh. Kumaha? Oh, supaya nambah di dosa no. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Yuk. Jadi salat yang kita kerjakan kudu aya buahna. Ari buahna salat teh samratus shalah tanha anil fahsya'i wal buahna salat teh ninggalkeun perbuatan keji, perbuatan lamun urang pepelakan misal melak bonteng hayang buahan teu? Hayang. Lamun urang melak bonteng teu buahan kumaha tah kecewa teu? Kecewa. Capek teu? Capek-capek cenah. Melak bonteng 1 hektar unggal poe disiraman isuk sore teu buahan. Kecewa teu? Capek-capek urang salat ditolak ku Allah. Tapi ulah kecewa ke Allah, salah ke awak sorangan. Cek Allah kunaon sia rajin salat tapi sok berbuat dosa. Dibalikin ke Allah. Emang pinteran sa Allah jeung urang.
Mual bisa ngelehkeun Allah ieu mual. Urang maca Quran ge saralah kene, maca kita berjanji ge lu salah. Loba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak maca kitab gundul meuleun. Plak lohok. Kamu akan gundul mah. Bari diajar. Kamu akan gundul mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang ngalasa pinter ti Allah. Urang dibere pinter ku Allah, dibere ilmu ku Allah. Ulah bedegong, hirup mah. Bisi kos Firaun kayak diajab ku Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, malam tanhahu sholatuhu anil pasai wal munkar, lam tajidhu sholatuhu indallahi illa maqtan wa bu'dan. Barang siapa sholat yang telah dikerjakannya tidak dapat mencegah, tidak dapat membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar, lam tajidhu sholatuhu indallahi ta'ala illa maqtan wa bu'dan, maka tiadalah bertambah kepadanya sholat yang dikerjakannya di hadapan Allah kecuali semakin bertambah kebencian Allah kepadanya, kecuali semakin jauh ia dari Allah. Na'udzubillah min. Padahal sholat fardu 5 waktu itu adalah merupakan sarana bagi hamba-hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa dengan sholatnya justru dia tambah jauh dari Allah? Karena masih berbuat dosa. Tambah jauh. Tadi kalau dianggapnya ngaledek Allah. Kunaon si ari sholat dikerjakan nyembah ke aing tapi saya berbuat dosa. Ngalanggar larangan aing. Saya ngecek cek Allah ke aing sia. Allah tambah benci kebencian Allah. Lamun jelema kafir mah, jelema musyrik, jelema munafik tara salat, berbuat maksiat terus, pantes teu? Tak urang mah ulah sarua jeung manehna, urang mah jalma mukmin. Ulah nurutan manehna. Tukang bobok, tukang tarak, tukang merosekkeun tali andok, tukang nyolok liang orok, tukang guplak-gaplok, teu salat pantes teu? Hah? Rada pantes eutik. Preman. Coba lamun seorang ustad jamaahna loba teu salat pantes teu? Wajar teu? Kurang ajar. Cek jamaah teh ustad lagi teh salat. Ya urang muridna nurutan ustad teh dengke. Ustad lagi tara ka masjid cenah. Ya urang muridna mah ka masjid ya. Nah, ustad itu jadi sorotan masyarakat, harus menjadi figur, menjadi suri tauladan, contoh yang baik. Lamun ustadan main gapleh kumaha jamaahna? Ustad lagi main gapleh, kumaha jamaah tah? Oh, leuwih parah. Ustadna ngadongdot kumaha jamaahna? Leuwih parah. Hati-hati. Ustad mau ulah ngadongdot, mendingan kawin deui. Nyangtung heuh. Halal eta mah. Tenang. Para jamaah anu sami-sami dimuliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab dina Al-Qur'an surat 28 Al-Ankabut juz 21 ayat 45 Allah menegaskan wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini firman Allah, ini perintah Allah. Kita diperintah oleh Allah dirikan sholat. Sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan didasari ilmunya, itu akan dapat mencegah dirimu, membentengi dirimu, menjaga dirimu dari perbuatan keji dan berarti kalau selama ini kita masih suka berbuat keji munkar, berarti itu menunjukkan sholat orang yang benar eta teh. Da lamun jelema sholat bener mah kitu ieu moal, dijamin terjaga dirinya. Nah kalau gitu berarti menunjukkan sholatnya can bener. Mungkin can khusyuk, mungkin can ikhlas, masih kena sifat riyana, mungkin rukuna can bener untuk memenuhi syarat-syarat ruku, mungkin bacaanna masih beletak-beletok belum sarala, nu panjang dipondokeun, nu pondok dipanjangkeun, nu ipis dikandelkeun, nu kandel diipiskeun, da teu paham tajwid teh ya. Da urang lamun teu paham tajwid, teu menguasai ilmu tajwid, maca Quran, maca naon ge, pasti sarala. Kuasai dulu ilmu tajwid. Insya Allah benar maca Quran. Para jamaah mung sakieu nu kapihatur ti al-fakir, kurang lebihnya mohon maaf nya. Mudah-mudahan hati orang ku Allah dicaangkeun ya. Dicaangkeun gitu.
ku cahaya Allah, sehingga orang mudah menerima nasihat agama yang bersumber datangnya dari Allah dan Rasulnya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabi'asyani wa daraji, aqbatan ya jiratal alami, ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami, Rabbi bambana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara wa li abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa jaddadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masayakhina wa liman hadana wa hadaina ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali salatan nad'uka biha. Allahumma sallim wa ansur ikhwanana al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina fi sabilillah fi Palestin. Sallimhum wangsurhum min saril Zionis Yahudi Israel. Sallimhum wangsurhum min saril Zionis Yahudi Israel. Wa jami biladil muslimin bijahi habibika wa nabika sayyidi rijalil mu'minin sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana jadna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.